दर्शकों ब्रेक बाद तुहाडा स्वागत है जी डॉक्टर साहब। एंड वाली इशू तो पहला ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਅਯਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵੁਹਾਨ ਵਿਖੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ जिनपिंग ने मोदी ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ 27.7 ਕੇ, ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ 234, ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ 215। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, TV 84 ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, thought provoking analysis by Karan Thapar and nicely presented in Punjabi for all listeners of TV 84, best wishes। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तुसी प्रोग्राम देख रहे हो और तुसी साडे खैर खा हो, साडे हमसफर हो, तुहाडे तो ट्रिब्यूट मिलना होर भी चंगा है जी, बहुत मेहरबानी। चौधरी अदन मुनीर हंजरा लिखते हैं, only if Tara Singh listened to Jinnah in 1947 जी। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਕੋਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਜੀ, ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਾਈਵ, they have seen Hindus as the co-slaves, but when they will see them as the rulers, they will see their true face, when Hindus will be the masters and Sikhs will be the slaves। कि सिख सियासी तौर ते अनाड़ी ने, उन्होंने हिंदुआं नूं सह गुलाम दे तौर ते देखे, पर जदों ये मालक बनणगे फिर सिखां नूं इस गल दा एहसास होएगा कि वो गुलाम ने ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਪਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਂ ਦਾ ਅੱਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਗਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗਾਂ ਦਾ ਪਚਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਰਦੂ ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹੂਜ਼ दैट। ग्रेट एनालिसिस डॉक्टर अमरजीत, You are truly a brave and talented man। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। अगों हुण तुसीं जो अज दा अगला इशू है, आई डोंट थिंक सो कि साडे कोल अगले जोड़ा सैगमेंट है उत्ते कोई कमेंट्स नहीं शेयर करने वाले। हाँ, एक जेडे ने उन्होंने तुहाडी तारीफ की है खास तौर पे, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी अली मच। अदनान चौधरी एंकर इज वेरी नाइस पर्सनैलिटी, थैंक यू सो मच। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਕਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ। ਯੋਗਾ 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 ਜੀ, कैसा बेवकूफ़ बनाया दुनिया भर नूं, सब पुट्ठे लटक रहे होंदे ने, किन्नी वड्डी मल्टी बिलियन इंडस्ट्री खड़ी कर दित्ती जी, उत्थे कोई आप सारे को बीमारियां दा शिकार, पोल्यूशन, सब तो गंदे शहर, मर रहे ने, मोर्टैलिटी रेट की है दूजा, पर बाहर किन्नी वड्डी मार्केट। महेश योगी आया, उन्हें ट्रांसेंडेंटल मैडिटेशन योगा, रजनीश आया, उन्हें अपना सौदा बेचा, ते अजकल सब तो वड्डे जेड़े दो फ्रॉडिए उत्थे ने, एक रामदेव मर्डरर और ठग फ्रॉड, ते दूजा श्री श्री रविशंकर एक होर फ्रॉड। पर जिहड़ी किते ना किते कोई ना कोई हकीकत बाहर कढ़ दिंदा है। असीं तां पहलां ही कहंदे भी ये एक हिंदूतवी प्रैक्टिस पतंजलि दी आई हुई, इहदे चों जिहड़ा जिहनूं इवें वेचिया ये तां गलीबल ने, अमरीकन होण, यूरोपीअन होण, अपनी अमरीकनां दी कोई अपनी सिविलाइजेशन ही नहीं है, इन्हां नूं कोई सौदा बेचे। रजनीश दे भी चेले बन गए, कोई होर आ गया ਉਹਦੇ भी बन गए, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, ਯੋਗਾ ਬੈਡ ਫॉर योर ਨੀਜ਼, ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਵਾਰਨਸ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਹਿਲਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਯੋਗਾ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। Yoga may be good for your karma, but is terrible for your knees. An Indian orthopedic surgeon has warned। उन्होंने कहा जी तुहाडे कर्मां लई तां ठीक होएगा, देखो जी योगा कीता अगले जन्म च पता नहीं तुहानूं की मिलना है, बांदर तो तुसीं गां बन जाओ, गां तो
ਹਾਥੀ ਬੱਕਰੀ ਬਣ ਬਣ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਜ ਗੋਪਾਲ says he has performed knee replacement surgery on a number of leading yoga gurus। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਿੰਗ ਯੋਗਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸਰਜਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਜਰਾ। His warnings are a serious challenge to those who say yoga, which is now a multi-billion pound global industry, can ward off the effects of aging and leave devotees feeling fitter, stronger and at peace with the world. Fitter, not filter, fitter. Fitter, stronger. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀ ਬਿਲੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਲਥੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਔਰ ਫਿਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਤੋੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਬਦਲ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। Some of its most charismatic teachers like India's Baba Ramdev, who has built a worldwide empire through television appearances, believe its breathing exercises can even cure diseases like HIV, AIDS and cancer. In the United States alone, more than $4 billion a year is spent on yoga equipment and 15 million people are regular practitioners. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਮਦੇਵ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਯੋਗਾ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ HIV ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਏਡਸ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 4 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, 4 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇਕੱਲੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲਈ ਨੇ ਔਰ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਗੋਪਾਲ, the extreme stretching exercises at the heart of the discipline cause severe stress on joints leading to arthritis। ਕੱਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੈਪ ਬਦਲਦੀ, ਨਾਲ arthritis ਗੋਡੇ ਦਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੜ ਜਾਣਾ ਯੋਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਤਾਂ ਦੁਖਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। He has seen a higher incidence of joint and bone ailments among yoga followers। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਕਿ many yoga gurus had to undergo knee surgeries। They had been affected by yoga postures, he told the Daily Telegraph। ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਵੀਰਾ ਗੁਪਤਾ, an instructor at India's Yoga Life Center, said while it was possible to suffer injuries in yoga, they could be avoided by slowly building up to more strenuous exercises। Anatomy is key when you are teaching yoga because everybody has a different body and ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ। ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਦਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਥਰਸਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਘਰ ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਬ ਦੇਖਾਂ ਤਬ ਗਾਵਾਂ, ਤੋ ਜਨ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾਂ, ਨਾਦ ਸਮਾਇਲੋ ਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀ ਲੈ ਦੇਵਾ ਰਹਾਓ। ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀ ਲੈ ਦੇਵਾ, ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਵਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟੀ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਦੇਖਾਂ ਤਬ ਗਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਜਨ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ, ਸੰਤੋਖ, ਸਬੂਰੀ ਇਹ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਝਿਲਮਿਲ ਕਾਰ ਦਸੰਤਾ, ਤੈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਜੰਤਾ, ਜੋਤ ਜੋਤ ਸਮਾਨੀ, ਮੈਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣੀ। ਝਿਲਮਿਲ ਹੈ ਚੰਚਲਤਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਚੰਚਲਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਕੇ ਵਸੀ ਹੈ, ਤੈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਜੰਤਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਸ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦਾ। ਜੋਤ ਜੋਤ ਸਮਾਨੀ,
ਮੈਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੈ ਝਿਲਮਿਲ ਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਝਿਲਮਿਲ ਸੀ ਚੰਚਲਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਰਤਨ ਕਮਲ ਕੋਠਰੀ ਚਮਕਾਰ ਬੀਜਲ ਤਹੀ, ਨੇਰੇ ਨਾਹੀ ਦੂਰ ਨਿਜ ਆਤਮੈ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਰਤਨ ਕਮਲ ਕੋਠਰੀ, ਕਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਕੋਠਰੀ ਦਿਲ, ਕਮਲ ਲੋਟਸ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜੂਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਰਤਨ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਮਕਾਰ ਬੀਜਲ ਤਹੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨੂਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ, ਚਮਕਾਰ ਬੀਜਲ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਨੇਰੇ ਨਾਹੀ ਦੂਰ ਨਿਜ ਆਤਮੈ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਜ ਆਤਮੈ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੈ ਅਨਹਤ ਸੂਰ ਉਜਿਆਰਾ, ਤਹ ਦੀਪਕ ਜਲੈ ਸੰਚਾਰਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ, ਜਨ ਨਾਮਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨਿਆ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਟ ਲਟ ਬਾਲਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੈ ਅਨਹਤ ਇੱਕ ਰਸ ਸੂਰ ਉਜਿਆਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਸ ਸੂਰਜ ਦਾ ਉਜਿਆਰਾ ਤੈ ਦੀਪਕ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਸੰਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੱਧਮ, ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੀ ਉਸ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ, ਇਹ ਸੱਚ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। ਜਨ ਨਾਮਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਨਾਮਾ ਨਾਮਦੇਵ ਉਸ ਦਾ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਆਇਆ। ਸਹਿਜੇ ਜਾਗੇ ਸਹਿਜੇ ਸੋਏ, ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਜੀ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਪਣੀ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।